따다다다닥 총소리가 조명장을 가린다. 으악! 24세 박수진은 얼음장 같은 물속에서 비명을 삼켰다. 임신 8개월. 배가 물에 잠겼다. 차가웠다. 배가 아파. 아이가 나오려 한다. 지금 강 한가운데서. 동무, 손 잡으시오. 브로커가 손을 뻗었다. 10m 앞. 하지만 수진의 다리는 움직이지 않았다. 안 돼. 여기서 애가 나오면. 북한 경비대의 손전등이 그녀를 비췄다. 저기다. 쏴. 이 여자는 왜 목숨을 걸고 강을 건너는 걸까? 뱃속 아이에게는 어떤 비밀이 숨겨져 있을까? 이 이야기는 72시간 전으로 거슬러 올라간다. 2023년 8월 1일 함경북도 온성군 보이부 신문실. 동무 마지막으로 묻겠소. 보이부원이 책상을 쾅 쳤다. 뱃속 아이 아버지가 누구요? 24세 박수진은 8개월 된 배를 감싸쥐었다. 제 남편입니다. 거짓말. 보이부원이 서류를 던졌다. 남편 정민호는 3개월 전에 15호 관리소 끌려갔소. 그 전에 임신했으면 지금 출산했어야지. 수진의 얼굴이 하얗게 변했다. 들킬 줄 알았다. 아이 아버지. 중국 놈 맞지? 침묵이 답이었다. 보이부원이 냉소했다. 동무, 북한에서 호녀라가 어떻게 되는지 알지? 태어나는 즉시 처형이요. 그리고 산모는 수용소. 수지는 배를 쓰다듬었다. 아이가 발로 찼다. 살고 싶다는 듯이. 일주일 후 온성인민병원에 출두하시오. 무엇하러요? 낙태 수술. 아니, 정확히는 살해 수술이라고 해야겠지. 보이부원이 비웃으며 나갔다. 자막 북한 호녀라 정책. 통계 출산 즉시 처형률 100%. 증언 아기 울음소리도 못 들었습니다. 마이너스 탈북자 증언. 수지는 그 자리에 주저앉아 울었다. 미안해. 아가야. 엄마가. 하지만 울 시간이 없었다. 일주일. 그 안에 결정해야 한다. 아이와 함께 죽을 것인가? 아니면 목숨을 걸고 탈출할 것인가? 이 여자는 과연 어떤 선택을 할까요? 8개월 배로 두만강을 건널 수 있을까요? 이 극한의 생존기가 궁금하시다면 지금 바로 구독 버튼을 눌러주세요. 그날 밤 이웃 김수기가 몰래 찾아왔다. 수진아, 큰일 났다며? 응. 호녀라라며? 수지는 고개를 끄덕였다. 어떻게 그런 일이? 수지는 입을 열었다. 플래시백 마이너스 5개월 전 2023년 3월 남편 정민호가 중국 밀무역을 하러 두만강을 건넜다가 붙잡혔다. 15호 관리소 수감. 수지는 혼자 남겨졌다. 굶주림. 먹을 게 없었다. 배고파. 너무 배고파. 3일을 굶었다. 풀을 뜯어 먹었다. 토했다. 나흘째. 장마당에서 한 남자가 다가왔다. 동무 배고프시오? 30대 중반. 조선족 억양. 누구세요? 중국에서 왔소. 식량 줄 수 있소. 남자는 수진을 빈 창고로 데려갔다. 쌀 한 포대. 중국산 라면 10개. 옥수수 5kg. 수진의 눈이 쌀자루에서 떠나지 않았다. 조건이 있소. 알고 있었다. 뭘 원하는지. 나는 유부녀예요. 남편 수용소 갔다며. 살아나올 수 없소. 하룻밤만. 그럼 이 식량 다 주겠소. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
active and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. 작은 칼. 혹시 몰라. 브로커가 배신할 수도 있어. 알았어. 밤 10시. 수지는 집을 나섰다. 5년 살던 집. 남편과 함께한 추억. 안녕. 뒤돌아보지 않았다. 밤 11시 두만강 근처 숲. 박수진 동무. 40대 남자. 브로커 김철수. 네. 300달러. 수지는 돈을 건넸다. 브로커는 돈을 세었다. 그리고 얼굴을 찡그렸다. 동무. 임신부라며? 8개월이요. 미쳤소? 8개월 배로 강을 건너? 해야 해요. 물온도 5도요. 저체온증 오면 둘 다 죽소. 뱃속 애가 나올 수도 있소. 강 한가운데서. 수지는 배를 감쌌다. 그래도 갈래요. 여기 있으면 어차피 둘 다 죽어요. 브로커는 한숨을 쉬었다. 알았소. 따라오시오. 하지만 내 책임 아니오. 강으로 내려갔다. 두만강. 50m 폭. 건너편이 중국이었다. 자유였다. 저 건너가 중국이요. 수영할 수 있소? 조금. 배 때문에 힘들 거요. 내 뒤 따라오시오. 밤 11시 30분. 강에 발을 담갔다. 얼음장이었다. 5도. 아니, 그보다 더 차가웠다. 소리 내지 마시오. 경비대 있소. 한 발씩 나아갔다. 물이 무릎까지, 허리까지, 가슴까지. 아, 배가 물에 잠겼다. 순간 아이가 격렬하게 움직였다. 놀란 듯이. 차가움에. 미안해 아가. 조금만 참아. 중간 지점. 가장 깊은 곳. 물이 목까지 찼다. 동무 괜찮소? 네. 거짓말이었다. 온몸이 얼어붙었다. 손가락 감각이 없었다. 다리에 힘이 없었다. 그때 저기 누구냐? 불빛, 손전등, 북한 경비대, 젠장. 브로커가 소리쳤다. 빨리 가시오. 빨리. 따다다다닥. 총소리가 울렸다. 으악. 수지는 필사적으로 헤엄쳤다. 하지만 배가 무거웠다. 가라앉았다. 동무. 브로커가 손을 뻗었다. 손 잡으시오.
수지는 손을 뻗었다. 닿지 않았다. 1미터 차이. 물이 입까지 찼다. 으윽. 마지막 힘을 짜냈다. 손을 뻗었다. 잡았다. 끌어당기겠소. 총알이 물에 박혔다. 바로 옆에. 으악. 거의 다 왔소. 조금만. 10미터, 5미터, 3미터. 발이 땅에 닿았다. 중국 땅. 다 왔소. 뛰시오. 숲으로 뛰었다. 뒤에서 총소리가 계속됐다. 100미터, 200미터. 이제 안전하오. 수지는 그 자리에 쓰러졌다. 휴. 살았다. 그런데 으윽. 배에 통증이 왔다. 날카로운 통증. 배가 아파요. 뭐? 브로커가 수진을 봤다. 다리 사이로 피가 흐르고 있었다. 안 돼. 이거 진통이요. 애가 나오려고 해. 과연 수지는 이 상황을 이겨낼 수 있을까? 강 한가운데서 아기가 태어나면 어떻게 될까? 이 극한의 순간이 궁금하시다면 좋아요를 눌러주세요. 병원 가야 해요. 수진이 비명을 질렀다. 안 돼요. 병원 가면 신고당해요. 브로커가 말했다. 중국 공안이 탈북자 잡으면 북한으로 강제 송환이요. 그럼 어떡해요? 애가 나온다고요. 일단 저 동굴로. 브로커가 수진을 업었다. 100미터 떨어진 동굴. 으윽. 아파. 참으시오. 조금만. 동굴 안. 어둠. 차가움. 최악의 출산 환경. 누워요. 빨리. 바닥에 옷을 깔았다. 수진을 눕혔다. 으악. 비명이 울려 퍼졌다. 소리 내지 마시오. 경비대 들어요. 안 돼. 너무 아파. 진통이 시작됐다. 브로커는 휴대폰 불빛을 켰다. 내가 받을게요. 당신이요? 중국에서 농장 일할 때 소새끼 받아봤소. 사람은요? 처음이요. 수지는 울고 싶었다. 하지만 울 시간이 없었다. 으윽. 힘줘요. 힘. 으악. 1시간, 2시간, 3시간, 새벽 2시. 머리 나와요. 조금만. 으윽. 힘. 더 힘. 으악. 새벽 2시 37분. 응애. 아기 울음소리. 동굴 안에 울려 퍼졌다. 나왔어요? 나왔소. 브로커가 아기를 들어 올렸다. 작았다. 너무 작았다. 2.1kg. 조사나. 하지만 울고 있었다. 살아 있었다. 아가. 우리 아가. 수지는 아기를 안았다. 핏덩이. 하지만 가장 아름다웠다. 자유. 뭐? 이름. 자유라고 할래요. 이제 자유니까. 브로커는 고개를 끄덕였다. 좋은 이름이요. 하지만 기쁨은 잠시. 문제가 생겼다. 자유가 숨을 제대로 쉬지 못했다. 컵? 왜 이래요? 조사나는. 폐가 덜 자랐소. 산소가 필요해요. 산소? 어디서? 브로커도 몰랐다. 병원 가야 해요. 안 돼요. 공안이. 애가 죽어요. 수진이 소리쳤다. 자유의 얼굴이 파래지고 있었다. 컵? 안 돼. 자유야. 숨 쉬어. 제발. 브로커는 결심했다. 알았소. 병원 가겠소. 정말요? 대신 나는 여기까지요. 공안한테 잡히면 나도 끝이요. 브로커는 수진에게 중국 돈을 줬다. 500위안. 이거 가지고 택시 타시오. 저 아래 마을에 조선족 병원 있소. 고마워요. 그리고 이거. 조선족 아주머니 전화번호.
이 사람한테 전화하시오. 도와줄 거요. 감사합니다. 정말. 브로커는 고개를 끄덕이고 사라졌다. 수지는 자유를 안고 동굴을 나왔다. 새벽 4시, 중국 땅. 하지만 아직 안전하지 않았다. 앞으로 3,000km, 라오스, 태국을 거쳐 한국까지. 그 긴 여정이 이제 시작이었다. 택시를 탔다. 병원이요? 어디? 수지는 브로커가 알려준 주소를 보여줬다. 여기, 조선족 병원. 택시 기사가 수진을 봤다. 핏자국, 땀, 흙, 그리고 갓난아기. 탈북자요? 수지는 얼어붙었다. 신고하려나. 하지만 기사는 한숨을 쉬었다. 타요. 빨리. 감사합니다. 10분 후. 조선족 병원 도착. 빨리 들어가요. 돈이. 됐어요. 그냥 가요. 기사는 돈을 받지 않았다. 수지는 고개를 숙였다. 감사합니다. 응급실. 도와주세요. 아기가. 간호사가 달려왔다. 어머, 이 아기. 자유를 받아 안았다. 의사 선생님. 의사가 나왔다. 50대 조선족 여자. 조산하네요. 얼마나 됐어요? 1시간 전에. 어디서요? 동굴에서요. 의사는 눈을 크게 떴다. 동굴? 탈북자예요? 수지는 대답하지 못했다. 의사는 한숨을 쉬었다. 일단 아기부터 살려야죠. 자유는 인큐베이터에 들어갔다. 산소 호흡기, 링거, 모니터, 비, 심장 박동 소리. 약했지만 뛰고 있었다. 다행이에요. 살 수 있어요. 정말요? 네. 하지만 일주일은 입원해야 해요. 돈이 없는데요. 의사는 수진을 봤다. 젊은 여자, 피투성이, 갓 출산. 돈은 괜찮아요. 일단 치료하고 나중에 생각해요. 감사합니다. 정말 감사합니다. 수지는 바닥에 무릎을 꿇었다. 하지만 안심하기엔 이르렀다. 3일 후, 중국 공안이 병원에 나타났다. 과연 수진과 자유는 잡힐 것인가? 이 긴박한 순간이 궁금하시다면 구독을 눌러주세요. 탈북자 있으면 신고하세요. 공안 차가 병원 앞에 섰다. 간호사가 수진에게 뛰어왔다. 수진 씨, 공안이 왔어요. 네, 지금 로비에 있어요. 병실 수색한대요. 자유는요? 인큐베이터에 있어요. 안 돼. 데리고 가야 해요. 안 돼요. 아직 호흡기 떼면 위험해요. 수지는 창밖을 봤다. 공안 3명이 병원 안으로 들어오고 있었다. 선택해야 했다. 자유를 두고 도망칠 것인가? 아니면 잡힐 것인가? 안 돼. 자유 버리고 못 가. 간호사가 수진의 어깨를 잡았다. 숨어요. 빨리. 하지만 제가 자유 지킬게요. 믿어요. 간호사가 수진을 창고로 밀어 넣었다. 나오면 안 돼요. 절대. 문이 닫혔다. 복도. 공안이 왔다. 최근 3일 이내 입원한 산모 있어요? 간호사가 대답했다. 없어요. 거짓말 마세요. 신고 들어왔어요. 탈북 산모가 여기 있다고. 정말 없어요. 확인해 봐야겠네요. 공안이 병실을 수색하기 시작했다. 201호. 없다. 202호. 없다. 203호. 신생아실. 공안이 인큐베이터를 봤다. 이 아기는 조산아예요. 엄마는 화장실 갔어요. 공안이 의심스러운 눈으로 봤다. 10분 안에 안 오면 조사하겠어요. 창고. 수지는 문틈으로 봤다. 공안이 자유 앞에 서 있었다. 자유야. 손이 떨렸다.
뛰쳐나가고 싶었다. 하지만 그럼 둘 다 끝이었다. 10분. 공안이 다시 왔다. 엄마 아직 안 왔어요? 화장실에서 쓰러졌어요. 지금 응급실에. 거짓말이었다. 그래요? 확인해 봐야겠네요. 공안이 응급실로 향했다. 그 순간 의사가 나타났다. 여기서 뭐 하는 거요? 탈북자 수색 중입니다. 영장 있어요? 없습니다만. 영장 없으면 나가세요. 여긴 병원이에요. 하지만 나가요. 안 나가면 내가 신고하겠어요. 의사가 호통을 쳤다. 공안은 어쩔 수 없이 나갔다. 휴. 의사가 창고 문을 열었다. 나와요. 감사합니다. 빨리 떠나야 해요. 내일 또 올 거예요. 영장 들고. 자유는 오늘 밤 퇴원시킬게요. 위험하지만 어쩔 수 없어요. 알겠습니다. 그날 밤 11시. 수지는 자유를 안고 병원을 떠났다. 뒷문으로. 어디로 가요? 의사가 전화번호를 줬다. 이 사람한테 전화하세요. 한국까지 데려다 줄 거예요. 감사합니다. 정말 살아요. 꼭. 의사는 수진을 안았다. 수진은 어둠 속으로 사라졌다. 자유를 품에 안고 한국까지 3,000km. 이제 진짜 지옥이 시작이었다. 새 브로커를 만났다. 박수진 씨요? 네. 라오스까지 3,000km. 트럭으로 갈 거예요. 얼마나 걸려요? 3일. 화물칸에 숨어서 수지는 트럭 뒤를 봤다. 화물 상자들. 그 사이 좁은 공간. 1m x 1m. 여기요? 네. 여기서 72시간 버티세요. 아기가 있는데. 알아요. 하지만 다른 방법 없어요. 물 2리터 빵 5개 기저귀 10장. 그게 전부였다. 화장실은 참으세요. 아니면 비닐봉지에. 트럭이 출발했다. 덜컹덜컹. 좁은 공간. 어둠. 더위. 응애. 자유가 울기 시작했다. 쉿. 자유야. 조용히 해야 해. 젖을 물렸다. 하지만 젖이 잘 나오지 않았다. 물을 못 마셔서 6시간 후 토했다. 의외. 멀미. 더위. 악취. 자유도 토했다. 자유야. 닦아줄 것도 없었다. 그냥 옷으로 닦았다. 12시간 후 물이 떨어졌다. 물. 목이 탔다. 자유가 울었다. 응애. 미안해. 자유야. 물이 없어. 24시간 후 정신이 흐릿했다. 환청이 들렸다. 수진아. 남편 목소리 같았다. 민호야. 하지만 아무도 없었다. 48시간 후 자유가 움직이지 않았다. 자유야. 자유야. 흔들었다. 응. 약하게 울었다. 살아있었다. 간신히. 72시간 후 트럭이 멈췄다. 도착했어요. 문이 열렸다. 햇빛. 눈이 부셨다. 밖으로 나왔다. 쓰러졌다. 수진 씨. 브로커가 물을 줬다. 마셔요. 빨리. 벌컥벌컥 마셨다. 살아났다. 자유를 봤다. 축 늘어져 있었다. 자유야. 물을 입에 조금 넣어줬다. 응. 삼켰다. 살아있었다. 여기가 라오스예요? 네. 이제 정글 걸어서 태국 가야 해요. 정글요? 브로커가 고개를 끄덕였다. 3일 걸어요. 아기 데리고 72시간 화물칸을 버텼다. 하지만 이제 더 큰 시련이 기다린다. 정글.
3일. 갓난아기와 함께. 과연 살아남을 수 있을까? 10명이 함께 걸었다. 탈북자들. 20대 여자, 30대 남자, 50대 부부, 그리고 수진. 생후 15일 자유와 함께 출발합니다. 정글로 들어갔다. 나무, 덩굴, 진흙, 으윽. 발이 진흙에 빠졌다. 자유를 업근으로 앞에 묶었다. 응애. 괜찮아. 엄마가 있어. 3시간 후. 땀이 비 오듯 흘렀다. 40도 더위. 습도 90%. 물을 마셨다. 거의 없었다. 자유야, 젖 먹어. 젖을 물렸다. 하지만 젖이 안 나왔다. 탈수. 6시간 후. 50대 아저씨가 쓰러졌다. 여보. 아주머니가 소리쳤다. 심장이에요. 심장. 물 주세요. 하지만 물이 없었다. 미안합니다. 브로커가 고개를 저었다. 여기서 기다리면 다 죽어요. 가야 해요. 남편을 두고요? 아주머니는 울며 남편을 두고 갔다. 정글은 약자를 기다려주지 않았다. 12시간 후. 밤. 불 피우면 안 돼요. 어둠 속에서 잤다. 모기, 개미, 뱀, 자유 얼굴에 모기가 들끓었다. 안 돼. 손으로 쫓았다. 밤새 모기를 쫓았다. 24시간 후. 발에 물집이 터졌다. 피가 났다. 하지만 멈출 수 없었다. 36시간 후. 20대 여자가 비명을 질렀다. 뱀, 독사였다. 발목을 물렸다. 살려주세요. 브로커가 독을 빨아냈다. 하지만 소용없었다. 2시간 후 죽었다. 48시간 후. 자유가 열이 났다. 40도. 자유야, 자유야. 경련을 일으켰다. 안 돼. 누가 도와주세요. 하지만 약이 없었다. 수지는 자유를 안고 울었다. 제발, 죽지 마. 제발. 60시간 후. 30대 남자가 말했다. 저게 뭐예요? 멀리 철조망이 보였다. 태국 국경이에요. 브로커가 소리쳤다. 거의 다 왔어요. 조금만. 수지는 마지막 힘을 짜냈다. 자유를 안고 걸었다. 100m, 50m, 10m. 철조망 앞. 넘어요. 빨리. 하나씩 넘었다. 수진 차례. 자유를 안고 철조망을 넘었다. 그때 스타프, 태국 군인이었다. 총을 겨눴다. 손들어. 수지는 자유를 안은 채 무릎을 꿇었다. 제발이요. 아기가 아파요. 제발. 군인이 다가왔다. 자유를 봤다. 경련하는 갓난아기. 40도 고열. 군인의 손이 떨렸다. 총을 내렸다. 하스피털. 군인이 무전기를 꺼냈다. We need ambulance. Baby is dying. 10분 후. 앰뷸런스가 왔다. 자유는 병원으로 실려갔다. 수진도 함께. 태국 병원. 베이비 이즈 크리티컬. 의사가 말했다. 인펙션. 하이 피버. 디하이드레이션. 살 수 있어요? 위 트라이. 자유는 중환자실에 들어갔다. 수지는 유리창 너머로 봤다. 작은 아기. 링거 5개. 호흡기. 모니터. 비. 제발. 살아줘. 제발. 수지는 유리창에 이마를 대고 울었다. 자유는 살 수 있을까? 3개월의 지옥 끝에 마지막 관문. 과연 한국 땅을 밟을 수 있을까? 마지막까지 함께 해주세요. 좋아요와 구독 부탁드립니다. 3일 후. 의사가 나왔다. 베이비 이즈 스테이블 나우. 정말요?
예스, 스트롱 베이비. 수지는 무너졌다. 감사합니다. 감사합니다. 일주일 후 자유는 퇴원했다. 3.2kg. 건강했다. 우리 자유 살았어. 태국 이민국. 코리어? 예스. 노스 코리어 레퓨지. 직원이 전화를 걸었다. 코리언 엠버시. 예스. 2주 후 한국 대사관 직원이 왔다. 박수진 씨? 네. 한국 가실 수 있습니다. 정말요? 눈물이 쏟아졌다. 드디어 대한민국. 2023년 12월 1일 인천공항. 대한민국에 오신 것을 환영합니다. 비행기에서 내렸다. 수지는 자유를 안고 공항 바닥에 무릎을 꿇었다. 자유야, 우리 살았어. 대한민국이야. 눈물이 멈추지 않았다. 4개월, 두만강, 중국공안, 72시간 화물칸, 죽음의 정글, 모두 지나왔다. 통일부 직원이 다가왔다. 수진 씨 환영합니다. 감사합니다. 하나원에서 3개월 교육받으실 거예요. 네. 그리고 정부에서 집과 생활비 지원해드려요. 정말요? 네. 여기는 대한민국입니다. 3개월 후 2024년 3월 서울 노원구 원룸. 작지만 따뜻한 집. 자유야, 여기가 우리 집이야. 자유는 깔깔 웃었다. 생후 7개월. 건강했다. 엄마. 첫말. 그래, 엄마야. 수지는 자유를 안고 빙글빙글 돌았다. 6개월 후 전화가 왔다. 수진아, 나야. 수기야. 수기야. 나도 탈북했어. 지금 하나원이야. 정말 너 덕분이야. 용기 얻었어. 고마워. 내가 없었으면 나도 못 왔어. 우리 곧 만나자. 응. 1년 후 2024년 12월 하나원 동기가 전화했다. 수진아, 너 남편 정민호 맞지? 응. 탈북했대. 15호 관리소에서 탈출했대. 뭐? 심장이 멎었다. 지금 태국이래. 다음 달 한국 와. 2025년 1월 인천공항. 수지는 자유를 안고 기다렸다. 민호가 나타났다. 여위고 상처투성이. 수진아? 민호야. 두 사람은 서로를 바라봤다. 이해는? 우리 딸 자유야. 민호는 자유를 안았다. 아빠. 자유가 말했다. 민호는 울었다. 고마워. 우리 딸 지켜줘서. 그날 밤 자유가 잠든 후 민호야. 응? 할 말이 있어. 수지는 용기를 냈다. 자유는 내 딸이 아니야. 침묵. 알고 있었어. 뭐? 자유 봤을 때 알았어. 민호는 수진을 안았다. 그게 뭐가 중요해? 내가 목숨 걸고 지켰잖아. 민호야. 자유는 우리 딸이야. 피는 안 섞였어도. 고마워. 미안해. 내가 너 혼자 두고 수용소 가서. 아니야. 이제 우리 셋이서 잘 살자. 응. 에필로그 10년 후 2035년 자유는 12살. 초등학교 6학년. 엄마, 학교 발표 준비하는데 도와줘. 무슨 발표? 내가 태어난 이야기. 그걸 발표해? 응. 선생님이 특별한 경험 얘기하래. 다음 날 학교. 자유가 발표를 시작했다. 저는 두만강에서 태어났습니다. 교실이 조용해졌다. 엄마는 임신 8개월 몸으로 얼음물을 건넜습니다. 저를 살리기 위해서였습니다. 북한에서는 저 같은 아이를 태어나자마자 죽입니다.
아이들이 숨을 죽였다. 엄마는 72시간 동안 트럭 화물칸에 숨었습니다. 3일 동안 정글을 걸었습니다. 저는 3번 죽을 뻔했습니다. 하지만 엄마가 살려줬습니다. 자유는 수진을 봤다. 뒤에서 지켜보고 있었다. 제 이름은 박자유입니다. 자유라는 이름처럼 저는 자유를 찾아왔습니다. 그리고 저는 커서 북한 사람들도 자유롭게 만들어줄 겁니다. 박수, 우레와 같은 박수. 선생님이 울고 있었다. 아이들도 울고 있었다. 수지는 복도에서 울었다. 잘했어. 우리 자유. 그날 밤, 엄마, 응? 자유가 물었다. 엄마는 왜 나를 낳았어? 그냥 낙태하면 편했잖아. 수지는 자유를 안았다. 너는 엄마의 희망이었어. 희망? 응. 엄마가 굶주리고 절망할 때 뱃속에서 너가 움직였어. 살아있다고. 살고 싶다고. 그래서 엄마도 살고 싶어졌어. 너 때문에 엄마가 살았어. 고마워, 자유야. 자유는 엄마를 꼭 안았다. 엄마, 나도 고마워. 날 살려줘서. 창밖을 봤다. 서울 야경. 자유로운 나라. 두만강에서 4,000km 지옥에서 천국까지 모두 지나왔다. 뱃속의 아이라도 살려야 해요. 그 한마디로 시작된 4개월. 그리고 얻은 진짜 자유. 끝. 이 감동적인 실화 같은 이야기를 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 임신 8개월 산모의 4,000km 탈북 대장정 어떠셨나요? 구독과 좋아요는 더 많은 감동 스토리를 전하는 힘이 됩니다. 댓글로 여러분의 생각도 들려주세요. 현재도 많은 북한 여성들이 이런 극한 상황에서 목숨을 걸고 탈북하고 있습니다. 이들의 용기와 모성애에 경의를 표합니다.